دیکھنا یہ کہ یہ جو قافلے کے لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے حضرت حسین کا قاتل کسے قرار دی؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ وہ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ یہاں ایک حادثہ ہو جائے، کچھ بندے شہید ہو جائیں، کچھ زخمی ہو جائیں، کچھ شہید ہو جائیں، کچھ مارے جائیں، کچھ زخمی ہو جائیں، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے کہیں، تو سب سے معتبر بیان کس کا ہوتا ہے؟ زخمیوں کا۔ وہ زخمی بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کس نے مارا۔ آؤ زین العابدین سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بڑی بہن زینب سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بہن ام کلثوم سے پوچھو، آؤ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ سے پوچھو، سکینہ سے پوچھو، محمد باقر سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے قاتل کون۔ اگر وہ بتا دیں، اگر وہ بتا دیں، یہ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اب سارے حضرات بیٹھیں گے، یہ خلاصہ ہے۔ کیوں بھائی؟ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں، سب سے بڑے مجرم تو وہی ہیں۔ اس واقعہ کے سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ جو حضرت حسین کے کیا ہیں؟ تو قاتلوں کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ زین العابدین بتائے گا نا۔ یہ زین العابدین کا بیان سنو۔ کتاب کا نام ہے جلاء العیون، یہ ابواللہ باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، اس کا صفحہ نمبر ہے 159۔ ناسخ التواریخ، اس کا صفحہ نمبر 243۔ جلد 6۔ یہ تینوں چاروں کتابیں ہماری نہیں ہیں، یہ ہماری اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ ان چاروں کتابوں نے لکھا کہ کربلا سے چلے زین العابدین، کانا مریضن، کانا مریضن، وہ کیا تھے؟ کوفے کی عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئی سامنے آئیں۔ والرجال ما ہن یبکون، اور مرد ان کے ساتھ یبکون، زور سے بولو، زور سے بولو، عورتیں ماتم کرتے ہوئے آئیں، مرد ان کے ساتھ روتے ہوئے آئے۔ تو حضرت زین العابدین نے یہ دیکھ کے کہا ان ہؤلاء یبکون، یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے علاوہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رونے والے کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ زین العابدین نے کہا کوفے کے جو لوگ رو رہے ہیں اور جن کی عورتیں ماتم کر رہی ہیں، ہمیں قتل کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب، ان کا بیان پڑھیے، وہ کربلا میں موجود ہیں، چشمدید گواہ ہیں۔ اخبار ماتم، جلاء العیون، ناسخ التواریخ، ان تینوں کتابوں میں حضرت زینب کی یہ بات نقل ہے۔ یا اہل کوفہ، اے کوفے والو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں قتل کیا، تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ روتے رہو، کم ہنسو، کل نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس کو قاتل کہا؟ کوفیوں کو۔ کس کو کہا؟ کوفیوں کو کہا۔ یہ تیسرا بیان ہے فاطمہ بنت حسین کا۔ یہ حضرت حسین کی صاحبزادی ہیں، جن کا نام انہوں نے اپنی والدہ کے نام پہ فاطمہ رکھا۔ جلاء العیون، احتجاج طبرسی، وہ روتے ہوئے لوگ آئے، انہوں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا فَكَذَّبْتُمُونَا، تم نے ہماری تکذیب کی، وَكَفَرْتُمُونَا، تم نے ہمارا انکار کیا، وَرَأَيْتُمْ
कितालना हलालन व अम्वालना नहबन, तुमने हमारे किताल को हलाल समझा, हमारे माल को लूटा। कमा कतल तुम जद्दना बिलहम्स, जिस तरह कल तुमने हमारे दादा अली को कत्ल किया था। तुम्हारी तलवारों से हमारे खून के कतरे अभी तक गिर रहे हैं। किसको कहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसको कहा? उम्मे कलसूम हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी हैं, नासिखुत तवारीख, जिलाउल उयून, कूफे की औरतें बाल खोले रोती हुई अपने मुंह पे तमाचे मारती हुई हुसैनी काफिला के करीब आई तो उम्मे कलसूम ने कहा, तक़्तुलुना रिजालुकुम, हमें कत्ल किया है रिजालुकुम, तुम्हारे मर्दों ने, तुबकीना निसाउकुम, और हम पर रोती हैं तुम्हारी औरतें, अल हाकिमु बैनना व बैनकुम यौमल फस्ल, तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान क़यामत के दिन हाकिम और काजी कौन होगा? किसको कातिल ठहराया? किसको कातिल ठहराया? मोहम्मद बाकिर, इनकी उम्र 2 साल है, ये करबला में, जाहिर बात है इन्होंने अपने बाबा हजरत ज़ैनुल आबिदीन से सुना होगा, तभी उन्होंने ये कहा, ये जिलाउल उयून है, कूफियों ने हजरत अली की बैत की, तोड़ दी, तलवार उन पे सौंती, उनको शहीद किया, फिर उनके बेटे हसन से बैत की, फिर उनसे धोखा किया, खंजर उनकी रान पे मारा, उनका खैमा लूट लिया, हत्ता कि उन्होंने मुआविया से सुलह कर ली। फिर इन हजारों इराकियों ने हुसैन की बैत की, और जिन्होंने बैत की उन्होंने तलवार उन पर सौंती। हजरत मोहम्मद बाकिर ने कातिल किसको करार दिया? चलिए जी, मैं एक हवाला पेश करने लगा हूं, सारे लोग इस हवाले को सुन के जाएंगे। कूफियों ने खुद एतराफ किया, ये मजालिसुल मोमिनीन है, काजी नूरुल्लाह शौस्त्री की, इसका सफ़ा 241 है। कूफा के लोग वाक़या करबला के बाद मिल बैठे, अफसोस करने लगे कि दुनिया और आखिरत का खसारा हमको हासिल हुआ। हमने हुसैन को बुलाया, फिर गद्दारी की, तलवार चलाई, अब हम शर्मसार हैं, तौबा करना चाहते हैं, और उसका तरीका ये है कि हम बनी इसराइल की तरह एक दूसरे को कत्ल करें। ये कहते हुए वो तमाम लोग जानू के बल गिर गए। कूफियों ने खुद एतराफ जुर्म किया कि ये गलती हमसे हुई। एक हवाला मैं यहां पेश करना चाहता हूं, सारे लोग इस हवाले को दिल की तख्ती पे नोट करें, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये खुलासतुल मसाइब है, सफ़ा 201 है, उसमें वो लिखते हैं, लैसा फीहिम शामियुन, हजरत हुसैन के कातलों में कोई भी शाम का रहने वाला। शाम किसका दारुल हुकूमत था? जोर से बोलो, किसका? दिमिश्क किसका दारुल हुकूमत था? लैसा फीहिम शामियुन वला हिजाजियुन, उनमें कोई शाम का रहने वाला, हिजाज का रहने वाला नहीं था। बल जमीयुहुम मिन अहलिल कूफा, बल्कि वो सारे के सारे कौन थे? कूफी थे। मैं कहना यह चाहता हूं, जिन्होंने खत लिखे उन्होंने हजरत हुसैन को क्या किया? शहीद किया। सारे बोलो, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोलो, सच बोलो, खत लिखने वाले कौन थे? दिमिश्क वालों ने लिखे थे, यजीद ने लिखे थे, किसने लिखे थे? फिर मारा किसने? कौन कह रहा है? खानदान अली का हर फर्द कह रहा है, हजरत हुसैन का हर बचने वाला फर्द कह रहा है कि जिन लोगों ने हमें बुलाया, जिन्होंने हमें खत लिखे, उन्होंने हमसे गद्दारी की, और जिन्होंने खत लिखे वही हमारे क्या हैं?